इस तोप नूं अज भी खास दिन दिहाड़ दे उत्ते चलाया जाता है। ये महाराजा रणजीत सिंह जी दे समय दी बनी हुई बारांदारी सी। जिहड़ा भी फल लगा ना बिल्कुल गेंदा वर्गा है, गोल। सरब लोक ग्रंथ साहिब जी संपूर्णता कीती, सांझे वारां दे नाल बहुत गंभीर जख्मी हो गए। संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल वाली वीडियो च आपां कुछ सांझां पाईआं सी नदेड़ साहिब दे स्थानां दीआं। अज भी कुछ होर उन्हां स्थानां दीआं जिन्हां दा शायद आप जी नूं पता ना होवे। नदेड़ साहिब आके आप जी ने इन्हां स्थानां दे अग्गों भी लंघे होवो, फिर भी इन्हां दा पता ना होवे। आओ कोशिश करते हैं थोड़ी थोड़ी उन्हां स्थानां दी सांझ पाईए जी। संगत जी गुरुद्वारा लंगर साहिब आप सारे जानते हो। लंगर साहिब जी दे नाल ही बिल्कुल एक होर बिल्डिंग है जिस नूं गुरुद्वारा भजनगढ़ कहा जाता है। ये भजनगढ़ साहिब संत बाबा अतर सिंह जी होना दा ते संत बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी उन्हां दा तप अस्थान मन्निया जाता है। चिट्टी बिल्डिंग जिहड़ी तुसीं देख रहे हो वो गुरुद्वारा साहिब दी है। तो गुरुद्वारा साहिब दे ऐन नाल जिहड़ी तुसीं आ इट्टां वाली बिल्डिंग देख रहे हो इस नूं पुजारी बुंगा कहा जाता है। गुरुद्वारा साहिब दे बिल्कुल नाल वेखो पुरानियां छोटियां इट्टां दी एक कंध जिहड़ी गुरुद्वारा साहिब दे अगे हुण तां उत्ते घाह उग रिहा है। अंदरों आ तां शैड पिया होया है नवां। आ है असली वो बिल्डिंग जिहदी आपां तुहाडे नाल सांझ पाउण लगे हाँ। आ एक जिवें पिपल दी जड़ बहुत वड्डी है। उत्ते देखो छत्तां आ पुराने डिजाइन आम अपने घरां दे विच हुंदे ही। नवां 9 दिन पुराना 100 दिन। पॉपूलर जे डिजाइन सीगे ते हुण जे तुसीं छत वेखो कंध जिहड़ी है ना तकरीबन 1.25 फुट बाय 4 फुट दा ये थंम है। इस थंम दे उत्ते आ आरकां बणियां होईयां पुराणियां। अगे चलीए जी। आ बरांडा असली आ गया एक खुला जिस दे उत्ते हुण आ वेखो टीन दी छत है। सो इत्थों पता हो सकदा इहदी छत इत्थों डिग गई होए। हाँ डिगी है जी छत। आ विच पता लगदा इत्थे छत सी इस लैवल दे उत्ते पता लगदा है। ते असली जिहड़ा अंदर है वो इधर है। एक होर पिछले पासे हुण इधर एक कमरा थल्ले ते एक मंजिल उत्ते है। ते टीन दी छत ही हुण उत्ते है क्योंकि छत डिग चुकी है। आ देखो एक इत्थे छत सी पहली जिहड़ी डिग गई ते एक छत उत्ते होएगी। सो ये 2 मंजिला सीगा जी। ये जिहड़ा हुण बिल्कुल तहस नहस हो गया तकरीबन ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ 24-25 ਬੁੰਗੇ ਸਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਕੁਝ ਇਸ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬੁੰਗਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। पुजारी बुंगे का मतलब ये सी कि जिहड़े तख्त साहिब के पुजारी सिंह मतलब ग्रंथी सिंह जिहड़े जथेदार सिंह सी वो इत्थे रहिंदे हुंदे सीगे और इत्थों ही वो तैयार हो के जांदे सन तख्त साहिब सेवा करन लई। सानू तो एक बार एक सिंह ने इदां भी दस्सिया सी जथेदार साहिब का सत्कार इन्ना हुंदा सी कि उन्हां नूं जिवें पालकी नहीं हुंदी कहार चुक के लैके जांदे वो पालकी दे विच तख्त साहिब भी लिजाया जांदा सी। बाकी गुरु साहिब जानन। सो ये गुरुद्वारा भजनगढ़ साहिब दे बिल्कुल नाल बड़ी ही इतिहासक थां है जी पुजारी बुंगा जिहड़ा अज ध्यान मंगदा है। संगत जी आपां नूं इत्थे सिंह 2 मिले हन। ये सिंह आपां नूं पहिलां मिले सी गढ़ शंकर लागे नानूवाल तकरीबन 2 साल पहिलां। नक नत्थ खसम हत्थ वेखो अज कित्थे गुरु साहिब ने लिया के मिलाया। ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਜਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗਾਗਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। आप जी जदों इत्थे आउंदे हो हमेशा दर्शन करते हो गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब और इतिहास की पहली लाइन में लिखिया है कि एक वणजारे सिख ने गुरु जी नूं नगीना भेंट कीता सी। बाकी साखी की आपां गल नहीं करनी क्योंकि वीडियो पहलां बनी हुई है। हुण वो सिख कौन सीगा? वो सिख सीगे बाबा
ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਕਾਲੂ ਬਾਬਾ ਲੁਬਾਣਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮੰਦਰ ਨਾਂਦੇੜ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਮਿਲੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮਲੋਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਇੱਥੇ 5 ਵਾਰੀ 6 ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ 7 ਵਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 5-6 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਕਾਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਐਤਕੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਟਾਈਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ। ਇਹ 1880 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਵਾਲਾ ਬੁੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੇ ਔਰ 62 ਸਾਲ ਫਿਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਾਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੁੰਗਾ ਸਰਬਲੋ ਛਾਵਣੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਹਜੂਰੀ ਸਾਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਬਲੋ ਬੁੰਗਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੰਧਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁੱਲੇ ਜੰਗਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਬਲੋ ਬੁੰਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਢਾ ਹੈ, ਨਗੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਂਦਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਗੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਜਿਵੇਂ ਬॉल ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਸਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਜੇ, ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਦਾਲ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਲ ਹੀ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਦਾਲ ਛਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਚਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੁੰਗੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਹਜੂਰੀ ਸਾਥੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੰਗੇ ਇਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਥਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਫੁਹਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੁੱਲਾ ਦਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੋਹਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, 3 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਪ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਪ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਪ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਂ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6000 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 1848 ਬਿਕਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1791 ਸਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ
ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੌਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।